सत श्री अकाल दोस्तों। किताब बुनियादा लेखक नरिंदर सिंह कपूर। इसका चौथा लेख सिकंदर महान। महान व्यक्ति जन्म नहीं लेंदे, प्रगट होंदे हन तां कि संसार उन्हां नूं वेख लवे, समझ लवे ते जान लवे कि एक व्यक्ति अपने संखेप जीवन विच कितना कुछ नवां ते न्यारा संभव कर विखाउंदा है। संसार विच सिकंदर पहला व्यक्ति सी महान जिस दे नां दा भाग बनिया है। उस दा नां सारे संसार विच प्रसिद्ध है। सिकंदर दे अपने जमाने विच जित दे अर्थ सिकंदर हो गए सन अते जिहड़ा भी जितदा सी उस नूं सिकंदर कहा जाण लग पैंदा सी। सिकंदर यूनान दी एक रियासत मकदूनिया दे राजे फिलिप दा पुत्र सी। ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਸਾਧਣ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੌੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਚ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਲੱਭ। ਸਿਕੰਦਰ 3 ਸਾਲ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਫਿਲਿਪ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। पिता की मौत उपरंत हुई बगावत नूं सिकंदर ने जिस दलेरी नाल कुचलिया उस नाल उसकी बहादरी के रंग प्रगट हो गए सन। बचपन विच एक बारी प्रसिद्ध यूनानी कवि होमर की कबर ते सिजदा करदिआं सिकंदर ने सारे संसार नूं फतेह करन दा सुपना वेखिया सी। लगभग 2500 साल पहलां मकदूनिया का राज प्रबंध अहलकारां नूं अते अपनी मां नूं सौंप के 19 साल का सिकंदर संसार जितण दे सुपने नूं सच साबित करन वास्ते चलिया सी। ਉਹ 13 साल 16,000 मील ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦੁਮੇਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सिकंदर नूं यूनानी सभ्यता ते मान सी जिस दियां प्राप्तियां दा लाभ सारे संसार नूं पहुँचाउण लई उसने दुनिया नूं फतेह करन दा बीड़ा चुकिया सी। ਉਹ ਇਸ ਲਈ महान सी क्योंकि उसने संसार नूं फतेह करन दा प्रण कीता सी। जितना किसी दा महान सुपना हुंदा है उतना ही महान वो सुपना वेखण वाला बन जाता है। दोस्तों बहुत वधिया गल है, जिन्ना किसी दा महान सुपना हुंदा है उन्ना ही महान वो सुपना वेखण वाला बन जाता है। सिकंदर इस करके भी महान सी क्योंकि उस विच जवानी वाले औगण नहीं सन। ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ वाले गुणा करके हरमन प्यारा सी। फौज के प्रबंध विच कोई उस दे बराबर नहीं सी। उस विच अपने हज़ारां फौजी मरवा के जित्तियां बादशाहियां वापस मोड़न की अमीरी सी। इंसान वजों सिकंदर न्यारा सी। उसने विधवा महाराणियां का सत्कार किया अते हारे हुए महाराजिਆਂ ਦੇ परिवारां नूं सुरक्षा प्रदान की। युद्ध के मैदान विच किसे विच उस दे सामने होने की योग्यता नहीं सी। उस दे कारनामे भावें मिट गए हैं पर उस दा नां निरंतर गूढ़ा हुंदा गया है। उस उत्ते विश्व पद्धर तो घट दा कोई पैमाना लागू नहीं हुंदा। संसार विच इस वेले 1 करोड़ नालों वध लोकां दा नां सिकंदर है। सिकंदर दे हर बोल दे डूंघे अर्थ सन। उस दी हर हरकत विच जिंदगी मौत का नाटक हुंदा सी। उस दियां कईयां गल्लां विश्व चेतना का भाग बन गईयां सन। उसने कहा सी यूनान विच प्रसिद्ध होने वास्ते मैनूं बड़ियां मुसीबतां बर्दाश्त करनियां पईयां हन। फौज बारे उसका कथन सी कि हरेक फौजी के व्यक्तिगत विहार ते समुची फौज की किस्मत टिकी हुंदी है। वो कहा करदा सी जे आसमान विच 2 सूरज नहीं हो सकते, धरती ते 2 बादशाह किवें हो सकते हैं। उस दा विचार सी जो यतन करता है उस लई कुछ भी असंभव नहीं हुंदा। ਉਹ अपने पिता का जिंदगी देण लई धन्नवादी सी। अपने अध्यापक का वह जिंदगी जिउणी सिखाउण लई शुक्रगुजार सी। उसने मन्निया मैं धरतियां जितदा रहा, लोड़ ज्ञान का संसार अते अपने आप नूं जितण दी सी। उस नूं भेडां दे आगूआं वाली शेरां दी फौज तो डर नहीं सी लगदा, शेरां दी अगवाई वाली भेड़ दी फौज तो भै आउंदा सी। उस अनुसार गर्मी अते सर्दी, भुख अते प्यास, अकेवा अते थकावट बर्दाश्त करने वाले नूं हराया नहीं जा सकता। सिकंदर नाल जुड़ियां सैकड़े कहानियां प्रसिद्ध हैं अते सैकड़े कहानियां सिकंदर नाल जोड़ दित्तियां गईयां हैं। सिकंदर ने सनकवाद के पिता डायोनसीसियस कोल जाके कहा सी मैं बादशाह हाँ, कुछ मंगो। सब इच्छावां तो मुक्त किसी की परवाह ना करने वाले डायोनसीसियस ने कहा सी परे हट धुप आउण दे। एक बारी सिकंदर बीमार सी।
ਹਕੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਫੜਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪਰਚੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ। ਫਾਰਸ ਅਰਥਾਤ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਡੇਰੀਅਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਪੋਰਸ ਵਾਂਗ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਡੇਰੀਅਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਡੇਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਡੇਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ। ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 35 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਤਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹਲਮ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਲਮ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਲਮ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਹੈਪਹੇਸਟੀਅਨ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਕ੍ਰੇਟਸ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੈਪਹੇਸਟੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਬੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕ੍ਰੇਟਸ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਹੈਪਹੇਸਟੀਅਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਕ੍ਰੇਟਸ ਯੂਨਾਨੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲਈ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਿਆ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੋਲ 10,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮੰਗਿਆ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂਘਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲਈ ਤਾਂਘਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਭੈ ਅਤੇ ਰੋਹਬ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਥਾਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 50 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਲਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ 400 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਥਕਾਵਟ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਪੇ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਭੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿੱਤੀਏ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਸਵਾਗਤ ਕਰ, ਈਨ ਮੰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰ। ਪੋਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਪੋਰਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਪੋਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਸ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਿਆ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਂ। ਪੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੋਰਸ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਕੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਮਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੇਵਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਹਿੰਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਝੱਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵਿਆਂ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਛੜਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਪਲੂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸ ਜੱਦੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੂਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਭਟਕਿਆ। ਮਲੇਰੀਏ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਿਕੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ 3 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਮੇਰੇ ਹਕੀਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ।
ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਦੌਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ, ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਂਗੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗ ਸਰਲ, ਆਸਮਾਨ ਵਾਂਗ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਭਿਅਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਹ ਥੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਸਰਿਆਂ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੇਸ਼ਹੀਣਾਂ ਲਈ ਬੰਗਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।